لیے. تو یہاں پہ سوچنے کی یہ بات ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ سنو قیامت کے دن سب سے زیادہ فیض یاب جو میری شفاعت سے ہوگا وہ شخص ہوگا جو سچے دل سے لا الہ الا اللہ کہنے والا ہوگا. تو یہ اتنا بڑا کلمہ ہے تو کیا صرف ہم زبان سے کہہ دیں تو پوری بات ہو جاتی؟ ایسا بالکل بھی نہیں ہے. یہ کلمہ پڑھنے سے انسان بک جاتا ہے بیسیکلی. اب بالکل اس لفظ کو نا اپنے اوپر ڈھالیں کہ میں نے ایز اے مسلمان لا الہ الا اللہ کہا ہے تو میرا کچھ بھی میرا نہیں رہا. اس کے بعد سب کچھ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ وہ حال ہو جاتا ہے کہ میری جان، میرا مال، میرا سب کچھ میرے رب کے لیے. کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اطاعت میں سر سے پاؤں تک بندہ آ جاتا ہے. ایک ہوتا ہے تصدیق باللسان، جیسے ہم نے زبان سے پڑھا لا الہ الا اللہ اور سب سے پہلا وہی سٹیپ ہوتا ہے. سیکنڈ کیا ہے کہ تصدیق بالقلب، کہ دل سے اس کلمے کو یقین کے ساتھ پڑھنا کہ میں نے یہ کلمہ پڑھا ہے and I understand کہ یہ کلمہ پڑھنے کے بعد میرے اوپر کیا کیا چیزیں واجب ہو جاتی ہیں. and تیسری بات کہ تصدیق بالجوارح، کہ میرے ایک ایک عضو پہ یہ کلمہ کیسے نظر آئے گا کہ میں مسلمان ہوں، میں نے یہ کلمہ پڑھا ہوا ہے تو میں ایک ایک عضو جو میری باڈی کا ہے وہ اس کی شہادت دے کہ میں مسلمان ہوں. کتنی پیاری بات ہے نا. اچھا پھر سیکنڈ دیکھیں کہ اللہ انسان ہے نا، غلطی بھی ہو جائے گی، ہم ایون دو انڈرسٹینڈ کریں گے، کوشش کریں گے. پھر ایک مسلم کی حدیث ہے 2759، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر رات کو پکارتے اپنی رحمت کا ورڈ کیا تھا کہ اپنی رحمت کے بازو، جیسے اپنی رحمت کے ہاتھ کھول دیتے ہیں تو پکارتے ہیں کہ جو بندہ جس نے رات کو بتا رہی ہوں نا کہ رات کو کھولتے ہیں کہ جس بندے نے دن میں گناہ کیا یا غلطی کر لی وہ معافی مانگے، وہ توبہ کر لے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیتے ہیں پوری رات میں. اور اگر پھر دن کے وقت بھی اگین اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنا دست رحمت کھولتے ہیں کہ جس بندے نے رات کو گناہ کیا وہ توبہ کر کے واپس پلٹ آئے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیتے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جس وقت تک سورج جو ہے وہ مغرب سے طلوع نہیں ہوگا نا، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر رات ہر دن یہی کرتے رہے. کتنی پیاری بات ہے. اس سے زیادہ کون محبت کرے گا؟ آپ سوچیں کہ انسان سے غلطی ہو اور ہمیں یہ پتا ہو کہ میرا رب ہمیں معاف کرنے کے لیے بیٹھا ہے، وہ ہمیں معاف کر دے گا. تو ہر رات ہر دن میں جب بھی میں کہتی ہوں سب سے بڑی کسی کو نعمت عطا ہو جائے نا، اس کو توبہ کی نعمت عطا ہو جاتی ہے. دنیا میں غلطیاں ہو جاتی ہیں نا، گناہ ہو جاتے ہیں، غلطیاں سرزد ہو جاتی ہیں، لیکن جب ہمیں یہ پتا ہوگا کہ کچھ بھی ہو گیا، ہمیں بے شک ہمیں 20 سال کے بعد، 40 سال کے بعد، 80 سال کے بعد پتہ چلا کہ یہ تو بڑی غلط زندگی تھی، یہ ہم نے کیا کیا، تو اب میں معافی مانگوں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ تیار ہوتے ہیں معاف کرنے کے لیے. الحمدللہ. تو بڑی پیاری یہ بات تھی. میں نے کہا 30 پارے میں کیونکہ ڈر ہی ڈر ہے آگے کافی زیادہ، تو اس بات کو پہلے سے سمجھ جائیں گے تو پھر آسانی ہو جائے گی. تو انشاءاللہ جی شروع کرتے ہیں. اچھا آج میں پوری انشاءاللہ کوشش کروں گی 40 آیات ہیں اس سورہ کی سورۃ نبا کی کہ ہم کمپلیٹ کر لیں. سونے والوں سو جانا، جاگنے والوں جاگ جانا، کیونکہ آپ کو پتہ ہے جب کوئی خبر آتی ہے، بڑی خبر آتی ہے ٹی وی پہ تو ہم لوگ چپک جاتے ہیں نا کہ اچھا آگے کیا ہو رہا ہے، آگے کیا ہو رہا ہے، آگے. بالکل وہی بات ہے. اب آپ کو خبر ملنے والی ہے آج، اور سورۃ نبا جو ہے اس کی خبر ہی ہے یہ. تو اس لیے آپ لوگ جاگتے رہنا، ذرا دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس میں ہمارے لیے کیا احکامات رکھے ہیں. اچھا جی یہ سورہ نبا جو ہے یہ مکی دور کی سورہ ہے، بالکل آغاز کے دور کی سورہ ہے. آغاز کو اپنے بہت دفعہ بڑے اچھے سے، جو نئے اسٹوڈنٹ ہیں انشاءاللہ وہ پچھلے لیکچرز میں بھی اگر سنیں گے تو ان کو سمجھ آ جائے گی کہ وہ دور کیسا تھا کہ جس وقت مسلمان جو تھے بہت مشکل حالات میں تھے. اگر کوئی اپنے آپ کو ڈکلیئر کرتا تھا کہ وہ مسلمان ہے تو اس کے ساتھ ظلم کی انتہا ہو جاتی. تو آج تو وہ ایسا دور نہیں ہے جو ہم کہتے ہیں نا فتنے کا دور ہے، ہم کیسے
عمل کریں, ہمارے لیے عمل کرنا مشکل ہو رہا ہے, یہ ہے وہ ہے. آپ وہ دور کی ذرا بات کریں کہ جسٹ بیکاز کہ وہ کہتے تھے ہم مسلمان ہیں تو ظلم کے پہاڑ ٹوٹ پڑتے تھے ان کے اوپر. یہ اس دور کی سورہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہے ہیں مسلمانوں کو کہ اب تم نے کرنا کیا ہے, اور بتا رہے ہیں کہ کیسے تم نے جمنا ہے اس کے اوپر. ٹھیک ہے, اور یہ اس میں 40 آیات ہیں اور اس میں 2 رکوع ہیں, اور اس میں کلمات جو ہیں وہ 173 ہیں, اور اس میں حروف جو ہیں وہ 970 ہیں. اچھا اب دیکھیے کہ ایک ایک حرف پہ 10 نیکیاں, کم سے کم زیادہ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جتنی چاہے عطا کر دے, تو ہمیں کتنی نیکیاں بھی ملنے والی ہیں کیونکہ ہم بار بار پڑھیں گے نا. اچھا دوسرا آپ یہ دیکھیے, تھوڑا سا میں آپ کو ایکسپلین کروں کہ حروف کیا ہوتے ہیں, کہ جیسے کسی بھی لینگویج میں, جیسے ہم اردو میں پڑھتے ہیں الف بے تے سے پڑھتے ہیں نا, اور عربی میں الف با تا ثا پڑھتے ہیں, یا اے بی سی, یہ حروف ہوتے ہیں. تو حروف جو ہے وہ جب ہم, کیونکہ قرآن جب نازل ہوا تھا نا تو اس میں زیر زبر پیش کے بغیر, جیسے ہم اردو پڑھتے ہیں تو زیر زبر پیش تو نہیں لگاتے نا, ہمیں پڑھنا آتا ہے, ہم اس طرح سے پڑھ لیتے ہیں. تو اس لیے جو پہلے اس کے مخاطب تھے ان کو تو ان کی تو لینگویج تھی, ان کو پڑھنا آتا تھا, یہ ہمارے لیے اس کے اوپر حرکات جو لگی تھی. تو حروف اور حرکات جو ہے وہ مل کے لفظ بناتے ہیں جب ہم ادا کرتے ہیں. اچھا لفظ جو ہوتے ہیں نا یہ 2 طرح کے ہوتے ہیں, ایک وہ لفظ ہے جو معنی رکھتا ہے, اور ایک ہوتا ہے جس کے کوئی معنی نہیں ہوتے. فار ایگزامپل ہم کہتے ہیں نا پانی وانی, یا ہم کہتے ہیں کھانا وانا, تو وانا اور وانی, جیسے پانی وانی جو ہے, وانی جو ہے یہ اس کا کوئی معنی نہیں ہوتا, اس کو کہتے ہیں محمل. اور وہ جو بامانی الفاظ ہوتے ہیں نا ان کو کلمہ کہتے ہیں. تو کلمہ جو ہوتا ہے نا, اچھا قرآن میں کوئی ایک لفظ بھی محمل نہیں ہے, تو پورے قرآن میں جب ہم بات کرتے ہیں نا تو ہم کلمات کی بات کرتے ہیں جو معنی رکھتے ہیں. اور پھر کلمات جو ہے نا وہ ان کی 3 طرح کی قسمیں ہوتی ہیں, اسم, فعل اور حرف. 3 پورے قرآن میں اس کے علاوہ آپ کو کچھ نہیں ملے گا, اسم ہوگا, فعل ہوگا یا حرف ہوگا. تو یہ پوری گرامر اس کے اراؤنڈ جاتی ہے. تو میں نے کہا چلے آپ شروع ہے ابھی پارے کا, تو میں آپ کو تھوڑا سا اس کے بارے میں بتا دوں کہ کس طرح سے گرامر کو ہم سمجھتے ہیں. قرآن کو جب ہم انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو کیوں اتنا مزہ آتا ہے کہ دل چاہتا ہے کہ مجھے خود سے سمجھ آئے کہ یہ ورڈ جو لکھا ہوا ہے, کہ وہ جو ہم نے پڑھا نا, اللہم ارزقنی التفکر والتدبر لما یتلوہ لسانی من کتاب, تو جب ہمیں گرامر آئے گی تو پھر ہی مزہ آئے گا یہ پڑھنے کا. تو چلیے جناب شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں جی عما یتساءلون, اما کی کس چیز کے بارے میں, یتساءلون وہ آپس میں ایک دوسرے سے سوال کر رہے ہیں. جو اما ہے نا یہ 2 لفظ ہے, ان اور ما. ان کا مطلب ہوتا ہے سے, اور ما کس, کہ کس چیز کے بارے میں. یتساءلون, یتساءلون جو ہے نا یہ جو اگر جو عربی کے جو گرامر کے اسٹوڈنٹ کچھ سن رہے ہوتے ہیں تو ان کے لیے میں بتا دوں یہ باب تفاعل سے ہے. اگر سوال کرنا ہوتا ہے نا, جیسے میں پرسنلی سوال کرتی ہوں, ایک ہوتا ہے کہ کسی کو سوال کا جواب دینا, ایک ہوتا ہے کہ جب ہم ایک دوسرے سے بحث کر رہے ہو, تو میں بھی پوچھ رہی ہوں, ادھر سے دوسرا بندہ بھی پوچھ رہا ہے. تو باب تفاعل میں جب سوال کو لے کے آتے ہیں نا, سین ہم اس کا روٹ جو ہے نا, روٹ ورڈ اس کا ہے سائل, سین, حمزہ اور لام. تو اس کو جب ہم اس میں لے کے آتے ہیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے سب آپس میں ایک دوسرے سے سوال کر رہے ہیں. تو یہاں پہ کیا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ, دیکھیے جب ہم کتنا مزہ آتا ہے نا جب ہمیں سمجھ آتی ہے اچھا یہ اس کا یہ مطلب تھا, کہ اس وقت سارے, کیونکہ نیا بھی قرآن وہی نازل ہو رہی تھی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہی سنا رہے تھے لوگوں کو, پیغام اللہ کا دے رہے تھے. تو ہر گھر میں, ہر محفل میں, جیسے پارٹی ہے, ان کے گھر میں شادی ہے, یا کٹھے ہو کے کسی حلقے میں بیٹھے ہوئے ہیں, تو ایک ہی بات کرتے جا رہے ہیں, یتساءلون, ایک دوسرے سے سوال کرتے جا رہے ہیں کہ یہ کیا کہہ رہا ہے, یہ تو ڈیڈ یو ہرڈ اباؤٹ دس, کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ اباؤٹ کہہ رہے ہیں کہ اب سب کو واپس اٹھایا جائے گا اور قیامت کا دن آئے گا. تو اس چیز کا نقشہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ پیش کیا ہے کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں, آپس میں ایک دوسرے سے سوال کر رہے ہیں, عن النبأ العظیم,
کس کے بارے میں سوال کریں کہ ایک نبا کہتے ہیں خبر کو، نبا اٹ سیلف بڑی خبر کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اور ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عظیم کا لفظ لگایا کہ اتنی بڑی خبر قیامت کے بارے میں بات ہو رہی ہے نا، کہ اس کے بارے میں یہ سب ایک دوسرے کے ساتھ سوال کریں کہ یہ کیا کہہ رہا ہے، جو ہمارے اتنے سال مر گئے لوگ کیا دوبارہ سے زندہ ہوں گے؟ اب یہ آپس میں سوال کرے الذی ہم فیہ مختلفون، الذی وہ جو ہم وہ فیہ مختلفون جس میں وہ اختلاف کرنے والے ہیں۔ اختلاف کیا کرتے تھے کہ ان کا اختلاف کیا تھا؟ آج بھی آپ دیکھیں کہ کیا ہوتا ہے قیامت کے بارے میں جب بھی بات ہوگی تو آپ یہ دیکھیں کہ ہم ارد گرد کیا سنتے ہیں کہ ہوگی تو دیکھی جائے گی، ایسا کچھ بھی نہیں ہونا، دیکھنا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سب کو معاف کر دینا ہے۔ اور تمہیں پتہ ہے قیامت تو دنیا میں ہی آ جاتی ہے، اگر تم جو بھی کر رہے ہو نا اچھا برا سب کچھ دنیا میں مل جانا ہے، کچھ بھی نہیں ہونا، اس طرح کا رویہ ہوتا ہے۔ اور کئی دفعہ تو لوگوں کا یہ رویہ ہوتا ہے، اللہ معاف کرے اللہ معاف کرے، کسی کو دیکھ کے نا جیسے وہ ہیروئن ہوتی ہیں یا ایسی ہوتی ہے کہ قیامت لگ رہی ہے، کیونکہ قیامت کو اتنا نیچے کر کے پیش کیا جاتا ہے کہ اس سے ڈر ہی ختم ہو جائے۔ یا پھر کہیں گے کہ لو جنت میں تو سارے اتنے نیک لوگ ہونے ہیں، تو اس طرح کے لوگوں کے تو وہاں پہ بور کون ہو؟ لوگ مذاق سے ایسی بھی باتیں کرتے ہیں۔ تو اللہ اکبر، یہ اتنی بڑی خبر اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں بتا رہے ہیں۔ اب آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ کیا میں اپنے آپ کو دیکھوں کہ کیا میں اس کی انٹینسٹی جانتی ہوں؟ دنیا میں رہتے ہوئے ابھی نیا بندہ مسلمان ہو رہا ہے، مشرکین مکہ جب وہاں پہ تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے ابھی وہ خبر دے رہے ہیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو اس بات کی کہہ رہے عظیم خبر میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ الذی وہ جو اختلاف کرتے تھے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہاں پہ نا قیامت کے دن ہمارے جسموں کے ساتھ نہیں ہونا، وہ پتہ نہیں روحیں ہوں گی، روحوں کے ساتھ ایسے ہوگا یا کیا ہوگا، وہ they do not even want to picture اس چیز کو کہ ہم نے کیسے ہونا ہے۔ تو انشاءاللہ 30th پارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہم اس چیز کو ویژولائز کر سکیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں یہاں پہ بتائی ہے، کہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ جو اس میں اختلاف کرنے والے ہیں۔ اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کلا سیعلمون، کہ ہرگز نہیں سیعلمون، ان قریب وہ جان لیں گے۔ اب وہ بحث کر رہے ہیں ان کو کرنے دو، وہ جو کچھ بھی کہہ رہے ہیں ان کو کرنے دو، ان قریب وہ جان لیں گے۔ ثم کلا سیعلمون، دوبارہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ریپیٹ کیا کہ ہرگز نہیں، ثم پھر کلا ہرگز نہیں، سیعلمون کہ وہ ان قریب جان لیں گے۔ اب دیکھیں جس وقت قرآن نازل ہوا تو اب تک ہمیں تو یہ ہے نا کہ ابھی تو قیامت نہیں آئی ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان قریب جان لیں گے۔ دیکھیں جس کی موت آ گئی نا اس کا وہ وقت آ گیا، کیونکہ جس وقت ہماری آنکھیں بند ہونے کا وقت آتا ہے نا، فرشتے آتے ہیں ہماری جان قبض کرنے کے لیے آتے ہیں، اس وقت ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ ہم جنت میں جانے والے ہیں یا ہم دوسری طرف۔ حساب تو بھی آخر میں ہوگا، ایک پورا سلسلہ ہوگا جو ہمیں لگتا ہے کہ پتہ نہیں کیسا ہوگا کیسے نہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بینہ بیان کر دیا۔ تو جس وقت ہماری آنکھیں بند ہونے کا وقت آتا ہے، فرشتے جان قبض کرنے آتے ہیں، ابھی جان قبض نہیں کی ہے، رائٹ؟ تو ہم دیکھ سکتے ہیں، اب کہتے ہیں کہ جو نیک لوگ ہوتے ہیں نا وہ دیکھتے ہیں قطار در قطار، لمبی قطار در قطار فرشتے اتنی خوبصورت وائٹ کپڑوں میں خوبصورت شکلوں میں آتے ہیں اور جنت سے لباس لے کے آتے ہیں کہ وہ جو اس کو کفن پہنایا جانا ہے جب روح باہر آتی ہے، اور جو بری روح ہوتی ہے اس کو فرشتے آتے ہیں اور اس کو مارتے ہیں، اس کو کہتے ہیں نکل، تو خبیث تھی، تو خبیث جسم میں تھی اور تو روح بھی خبیث تھی، تو نکل اس جسم میں سے۔ تو اسی وقت پتہ چل جاتا ہے نا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں ثم کلا سیعلمون، پھر ہرگز نہیں، ان قریب وہ جان لیں گے، الم نجعل الارض مہادا۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ اگزامپلز دے رہے ہیں کہ جو خبر تمہیں دے رہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہی خبر دے رہے تھے نا ان کی طرف سے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو خبر دینے والا ہے وہ کیسا رب ہے کہ تم دیکھو اس کی نعمتیں، تو دیکھو کہ اس نے تمہیں اس دنیا میں جب بھیجا تھا کہ کس طرح سے بھیجا تھا۔ آپ کو یاد ہے نا آدم علیہ السلام نے جب پھل کھا لیا تھا اور اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیجا اور پھر کہا کہ اب جو ہدایت ہے وہ میری طرف سے آئے گی۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا، پہلے آدمی تھے نا، تو زمین جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بنائی تھی تو وہ ایسے تو نہیں تھی کہ زمین میں رہنا ان کے لیے مشکل تھا،
اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی نعمت کا ذکر کر رہے ہیں کہ زمین جو ہے وہ اللہ کی مخلوق ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب زمین کو پیدا کیا تھا تو زمین تھر تھرا رہی تھی، کانپ رہی تھی، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پہاڑ گاڑ دیے تھے میخوں کی طرح تاکہ وہ ہلے نہیں. ہمیں پتا ہے، سائنسدانوں نے بتایا زمین اپنے مدار میں کیسے چکر لگاتی ہے. کیا کبھی ایسا ہوا کہ ہمیں بیٹھے بیٹھے لگے کہ ہم چکر لگا رہے ہیں، ہم گھوم رہے ہیں، ہم کیسے یہاں پہ کھڑے ہوئے؟ ہاں، جب زلزلہ آتا ہے تو پتہ لگتا ہے نا اس بات کا. زمین ایسی چیز، دیکھیں زمین کے اندر لاوے ہیں. کیا ایسا کبھی ہوتا ہے کہ ہم کھڑے ہوئے تو لاوا پھٹ کے ہمارے اوپر آ کے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے. تو کیسے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی نعمت کا ذکر کر رہے ہیں. الم نجعل الارض مہادا، کیا میں نے کیا نہیں بنایا ہم نے، اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی طرف ہی نسبت کر رہے ہیں نا، کیا نہیں ہم نے بنایا زمین کو تمہارے لیے بستر، بچھونا نہیں بنایا؟ تم اس میں گھر بناتے ہو، تمہارے اس میں سبزہ اگاتے ہو، تمہاری نہریں اس کے اندر ہے، تمہارے لیے سب کچھ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس زمین میں رکھ دیا. اور یہی زمین کیونکہ اللہ کی نعمت ہے نا، سوال پوچھا جائے گا. ہر نعمت کا سوال ہوگا. آپ نے 30 پارے میں اس چیز کو اچھے سے سمجھ جانا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو بتایا، یہ زمین قیامت کے دن گواہی دے گی کہ اللہ ان لوگوں، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتایا نا کہ زبان جو ہے زب کر دی جائے گی، ہمارے ہونٹ بات نہیں کر سکیں گے، زبان نہیں بولے گی، زمین گواہی دے گی کہ اللہ انہوں نے میرے اوپر اس طرح سے یہ کام کیا تھا، یہ نیک کام کیے تھے اور یہ برے کام کیے. تو یہ زمین جو ہے نا یہ گواہیاں دے گی. آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں والجبال اوتادا، اور پہاڑوں کو میخوں کی طرح، کیل کی طرح گاڑ دیا، جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا، تاکہ وہ زمین ہلے نہیں. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وخلقناکم ازواجا، اور پیدا کیا ہم نے تمہیں جوڑا جوڑا پیدا کیا. آدم علیہ السلام کا قصہ تو آپ نے سنا نا. پھر آدم علیہ السلام جنت میں تھے، پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کا جوڑا پیدا کیا. اسی طرح سے ہر چیز کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جوڑا جوڑا پیدا کیا. اب پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا نا سکون کے بارے میں. دیکھیں ہم نے پڑھا کہ سکون اللہ کے پاس، سکون دنیا میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان چیزوں میں نہیں رکھا. اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عطا ہوتی ہے جس کو سکون مل جاتا ہے. اور دوسرا سکون کدھر ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بیوی کے اندر سکون رکھا، عورت کے اندر سکون رکھا. جو آدمیوں کو کاش اس بات کا پتہ چل جائے نا کہ ان کو سکون ادھر ادھر ڈھونڈنے سے نہیں ملنا. اگر اس کی بیوی اس سے خوش ہے اور بیوی بھی نیک ہے تو الحمدللہ ثم الحمدللہ اس گھر میں سکون ہوتا ہے، کیونکہ میرے رب کا وعدہ ہے کہ وَتَسْكُنُوا عَلَيْهَا، ہاں کی ضمیر دیکھیں عورت کی طرف جاتی ہے تاکہ تم اس سے سکون حاصل کر سکو. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عورت کو بڑا خوبصورت بنایا، بڑا پیار سے بنایا ہوا ہے، اور سکون رکھ دیا اس عورت میں جو نیک عورت ہوتی ہے اور نیک بیوی ہوتی ہے. اور آگے دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک اور نعمت کا ذکر کرتے ہیں، اور بنایا ہم نے تمہاری نیند کو آرام کا ذریعہ. دیکھیں اتنی بڑی نعمت ہے نیند. کبھی ان سے پوچھ کے دیکھیے کہ جن کو نیند نہیں آتی ہے. اب بڑوں کو دیکھیں کیسے نیند کی گولیاں کھاتے ہیں، پھر جا کے کہیں سوتے ہیں. جن کے گھروں میں کوئی اللہ نہ کرے کوئی پریشانی ہوتی ہے، نیندیں اڑ جاتی ہیں بندے کی. یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے اتنی بڑی نعمت ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کوئی بھی آپ دیکھیں غم ہوتا ہے نا بندے کے، ٹوٹ رہا ہوتا ہے بندہ غم سے، سو کے اٹھتا ہے نا تو دماغ جو ہوتا ہے نا فریش ہوتا ہے، بندہ کچھ اور طرح سے سو سکتا ہے. کتنے بڑے غم کے پہاڑ آ جائیں. اسی لیے تو کہتے ہیں نا جب ڈپریشن ہوتا ہے کسی کو تو ان کو نیند کی گولی اس لیے کھلانے کے لیے کہتے ہیں کہ تاکہ وہ سو جائے. جب سوتا ہے بندہ نا تو پوری باڈی جو ہے وہ ریکور ہو جاتی ہے. ہم نے پڑھا نا، اب تو سائنس جب بتاتی ہے تو ہمیں اور بھی سمجھ آتی ہے. الحمدللہ دین وی ریلیٹ کہ الحمدللہ جس وقت انسان سوتا ہے تو اس کی پوری باڈی کا سسٹم جو ہوتا ہے وہ دوبارہ سے ریپیئر ہوتا ہے، اور صبح جب وہ اٹھتا ہے حشاش بشاش اٹھتا ہے کیونکہ وہ اپنی نیچرل نیند کے ساتھ اٹھتا ہے نا. الحمدللہ ثم الحمدللہ. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ بندے کو یہ بتا رہے ہیں کہ اے بندے تو نے دیکھا نہیں ہے کہ تیرے رب نے تیرے لیے کیا کیا چیزیں نہیں کی ہیں. تجھے تو پیدا کر کے ایسے نہیں کہ یوں ہی پھینک دیا ہے. تو اتنا قیمتی ہے جس کی کہتی کہ تیری ایک ایک چیز کا، تیرے رہنے سے لے کے، تیرے سونے سے لے کے، تیرے نیند سے لے کے، اور آگے وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا، اور بنایا تیری رات کو لباس، چھا جانے والی رات کو لباس بنا دیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے. ایک انسان
सुलाने के लिए पूरी कायनात को अल्लाह सुब्हानहू तआला सुला देते हैं कि मेरे बंदे ने अब सोना है, सारे चुरिंद परिंद सब सो जाओ, क्योंकि मेरे बंदे को इस वक्त डिस्टर्ब नहीं करना। हम ही कम वक्त ऐसे हो जाते हैं ना कई दफा कि रातों को आजकल नई नस्ल देखे रातों को जाग रहे हैं, दिन को सो रहे हैं, या क्या सारा होता है। ये अल्लाह की इतनी बड़ी नेमत है, वजालना लैला लिबासा, कि अल्लाह ने रात को, दिन होता है ना रोशन होता है तो रात लिबास की तरह छा जाती है। इसी तरह से आप देखें लिबास को हमने क्या पढ़ा था अभी सूरत नहल में, हमने पढ़ा था ना कि वो लोग जो अल्लाह का शुक्र अदा नहीं करते। ये सारी नेमतें और आगे जितनी भी नेमतें अल्लाह सुब्हानहू तआला बयान करेंगे ना, उन नेमतों का शुक्र अदा अगर नहीं करने वाले होंगे ना, अल्लाह सुब्हानहू तआला वो नेमतें वापस ले लेते हैं। अब शुक्र ये तो नहीं है कि अच्छा मैंने तस्बीह पकड़ी, सुबह फजर पढ़ी, उसके बाद ये 100 दफा शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, और फिर वही नाफरमानी की, उसी जमीन पे चल के अल्लाह की नाफरमानियां की। उसी आंख का शुक्र क्या है? जिस चीज से अल्लाह ने मना किया है मैंने उस चीज से नहीं देखना, जिस चीज को सुनने से मना किया है मैंने वो चीज नहीं सुननी, जिस बात को कहने से मना किया मेरी जुबान ने वो बात नहीं कहनी, यही शुक्र है। और इसी तरह से अल्लाह सुब्हानहू तआला जो सारी अपनी नेमतें गिनवा रहे हैं कि किस तरह से अल्लाह सुब्हानहू तआला ने सूरत नहल में कहा ना कि वो लोग जो शुक्र अदा नहीं करते, अल्लाह सुब्हानहू तआला उन पर भूख और उन पे गम का लिबास पहना देते। हमने पढ़ी थी और ये आया मुझे इतनी ऑनेस्टली, वो कहते हैं ना कि एवरी सिंगल डे, मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा दिन जब से मैंने ये आया दोबारा से आप लोगों के सामने पढ़ी है कि मैंने इसको अपने आप से रिपीट नहीं किया हो, कि जब अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमा देते हैं कि खाना सामने, भूख और गम नहीं है, सॉरी, भूख का और उसका भूख का और खौफ का, दो वर्ड थे, भूख और खौफ का लिबास बना देते हैं। तो जब अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इतना बयाना बयान कर दिया तो कहाँ पे हम नाशुक्री करते हैं। फिर सोचना जब होता है ना, जो अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि तुम तदब्बर क्यों नहीं करते हो, तो बंदा सोचता है अच्छा नहीं मैंने तो कोई गलत नहीं किया। फिर जब हम ये सोचते हैं कि माय गॉड ये तो सब अल्लाह की नेमतें हैं, मैंने कौन कौन सी नेमत का एक कोई नेमत है, सर से पांव तक पूरी कायनात अल्लाह सुब्हानहू तआला की नेमतें हैं, मैंने कहाँ मैं नाशुक्री कर जाती हूँ। क्या मैंने शुक्र अदा किया कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने मुझे सांस लेने का मौका दिया। हॉस्पिटल के पास से गुजरो तो पता चलता है हर कमरा हॉस्पिटल का भरा पड़ा हुआ है, वहां पे हमारी तरह के, हमारी शहर के, हमारी ही तरह के लोग हैं जो वहां पे करा रहे हैं। अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने खैर खैरियत से सांस लेने का मौका दिया। अल्लाह तेरा एहसान है कि मैं सुबह उठी हूँ और मैं अपने बिस्तर से उठ सकती हूँ और मैं तेरी शुक्र अदा कर सकती हूँ, मैं नमाज पढ़ सकती हूँ। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला यहाँ पे मुसलमानों को उस वक्त, जिस वक्त उन पे जुल्म हो रहे थे, जिस वक्त वो जैसे ही कलमा शहादत पढ़ते थे और उनको आप आज सोचें जरा कि हमें पता चलता है फलां मुल्क में इस तरह से हो रहा है तो अपने नाम ही चेंज कर देते हैं, और कुछ नहीं होता तो अच्छा अपनी आइडेंटिटी जाहिर ना करो तो ठीक है, ऐसा ना लगो कि तुम पाकिस्तानी, तुम मुसलमान हो, ऐसी हालत बना लो कि उन्हीं की तरह के लगना शुरू हो, जो कर रहे होते हैं ना लोग, और हम सुनते भी हैं। यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला उनको अपनी नेमतें याद करवा के बता रहे हैं कि वो रब जिसने तुम्हें इतनी नेमतें अता की हैं, मत घबराना इन चीजों से। ये सब चीजें अल्लाह सुब्हानहू तआला से अगर मदद मांगते हैं हम लोग, अल्लाह सुब्हानहू तआला के आगे झुकते हैं। आखिरत आनी है, अल्लाह के सामने जब हमने खड़े होना है, जवाब देना है नेमतों का, तो किस मुंह से अल्लाह सुब्हानहू तआला के सामने आओगे। अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, आगे देखिए, वजअलना नहारा माश, और अल्लाह ने दिन को बनाया तुम्हारे लिए माश का जरिया। माश क्या है? दिन को। फिर यहाँ से पता चलता है कि जो कमाई का जरिया है वो सारा के सारा दिन के वक्त है, रात को सोने का टाइम दिया हुआ है। आजकल अक्सर लोगों की जॉब आप देखें रात की जॉब होती है। अभी मैं किसी से बात कर रही थी तो उन्होंने कहा कि मैं रात की शिफ्ट कर रही हूँ, तो मुझे इतनी हैरत हो रही थी कि मतलब एक लड़की है और वो रात की शिफ्ट कर रही थी, क्या मजबूरी होगी अल्लाह बेहतर जानता है डेफिनेटली, लेकिन अल्लाह सुब्हानहू तआला ने, देखिए रात को ना आप देखिए कोई भी काम आपने करना हो ना, आप बस माँ के देख ले। मुझे अक्सर ये होता था कि मैं जब सारे घर वाले सो जाते हैं तो फिर मुझे बड़ा मजा आता था, मैं अपनी मर्जी से उठ के पढ़ रही होती हूँ, नोट्स बनाती हूँ, ये करती हूँ। लेकिन मैंने आई रियलाइज कि दिन के वक्त जो काम होता है ना, इस मच मोर फास्टर होता है रात के काम से। तो क्योंकि भले उस वक्त शोर नहीं हो रहा या कुछ भी नहीं हो रहा, क्योंकि माइंड बहुत ज्यादा अलर्ट होता है, तो दिन के वक्त फजर के बाद से अगर आप जो काम करते हैं ना 3-4 घंटों में, आप पूरी रात में भी वो नहीं कर सकते। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया वजअलना नहारा माशा, और बनाया
हमने दिन को माश का वक्त व बनईना फौकाकुम सबअन शिदादा, और तुम्हारे ऊपर 7 आसमान तय बतय आसमान बना दिए। अब देखिए कि उस वक्त लोगों को जब ये आयात मिल रही थी तो उनके लिए ये सारी चीजें एक इंफॉर्मेशन इतनी बड़ी मिल रही थी। अच्छा 7 आसमान है, अल्लाह सुब्हानहू ताला बता रहे हैं। और देखिए आसमान किस तरह से, इतना पुराना आसमान, जब से दुनिया बनी आसमान है, कभी लगा कि ये फट रहा है यहाँ से, या कभी ऐसा हुआ कि हमारे सर के ऊपर आके गिरने का हमें डर हुआ? कभी नहीं लगता ना। अल्लाह सुब्हानहू ताला की नियमतें आगे देखिए, अल्लाह सुब्हानहू ताला फरमाते हैं कि वह बनईना फौककुम सबअन शिदादा वजअलना सिराजम वहाजा, कि अल्लाह सुब्हानहू ताला ने चमकता हुआ चिराग, एक एक चीज दुनिया के अल्लाह सुब्हानहू ताला बता रहे हैं कि तुम्हारे लिए रोशन, पूरे का पूरा रोशन तुम्हारे लिए चिराग जो सूरज है अल्लाह सुब्हानहू ताला ने बना दिया, ताकि मेरे बंदे तो दिन के वक्त रोशनी में जो काम करता है तुझे गर्मी और सर्दी से बचाता है। अल्लाह सुब्हानहू ताला ने एक सर्टन लेवल पे सूरज को रख दिया, ताकि अगर थोड़ा सा वो कितने नीचे होता ना तो पूरी कायनात जल जाती, और अगर थोड़ा सा और ऊपर होता तो बर्फ बन के रह जाती। अल्लाह सुब्हानहू ताला का निज़ाम तो देखो कि अल्लाह सुब्हानहू ताला ने तुम्हारे लिए क्या क्या किया। आज बहुत गर्मी भी है यहाँ पे, आई थिंक मेरा एसी कोई प्रॉब्लम हो रहा है, लेकिन खैर है। एक तो सूरह ऐसी है कि इतना दिल से निकल रही है आवाज, ऊपर से गर्मी इतनी है। लेकिन आई होप इंशाल्लाह अगर मेरे कोई यहाँ से गुजरेगा तो मैं उसको कौन नीचे करे। अब कैन यू गिव मी 1 मिनट, मैं थोड़ा सा एसी नीचे करके आऊं, होल्ड करना 1 मिनट। सॉरी ठीक है, ओके जी, अल्लाह अकबर। मैंने कहा आगे तो और भी मुश्किल वाली आयात आ रही हैं, तो अभी से ठीक कर रहा हूँ एसी को, ठीक है जी, ओके। अच्छा जी, अब अल्लाह सुब्हानहू ताला फरमाते हैं वजअलना सिराजम वहाजा, और बनाया चिराग को खूब रोशन, व अंज़लना मिनल मुसिराति माअन सज्जाजा, और नाजिल किया हमने मिनल मुसिराति बदलियों से मान पानी सज्जाजा, खूब बरसता हुआ। अब देखिए बारिश को जब हम देखते हैं, मैं हमेशा ये बात सोचती हूँ कि आसमान पे कहाँ पे वो छन्नी लगी हुई है कि बारिश कतरे 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 कितना प्यारा पानी बरसता है ना। तो कभी ऐसा नहीं होता कि जैसे इतना बारिश मतलब पानी है ऊपर तो धड़ से एक बाल्टी जैसे गिरती है किसी के ऊपर तो एक बड़ा सा पानी का धड़ से गिर जाए, ऐसा तो नहीं होता ना। तो अल्लाह सुब्हानहू ताला एक एक नेमत को यहाँ पे बयान कर रहे हैं। क्यों पानी ऐसे बरसाते हैं? लिनुखरिज बिही हब्बन व नबाता, ताकि हम निकालें। अल्लाह सुब्हानहू ताला फरमाते हैं ताकि हम निकालें इससे गल्ला और नबातात, ताकि तू इंसान खाए और जो जानवर है तेरे वो चारा खाए और तू इंसान तू खाए पिए। पूरा बंदोबस्त अल्लाह सुब्हानहू ताला ने इस जमीन पे भेजने से पहले इंसान का कर दिया। आसमान से लेके जमीन के अंदर से लेके पहाड़ों के अंदर, पहाड़ बार क्यों है, जमीन में कैसे सब्जा उगाया कि इंसान को अकेला नहीं छोड़ा अल्लाह सुब्हानहू ताला ने। व जन्नातिन अल्फाफा, और घने बागात अल्लाह सुब्हानहू ताला ने बनाए। क्यों बनाए? क्या करना है फिर इंसान? ये सारी नेमतें देखने के बाद अल्लाह सुब्हानहू ताला फरमाते हैं कि तू फिर भी शुक्रगुजार नहीं होता, फिर भी तू अपने रब के अलावा किसी और को पुकारे, तू किसी और के आगे झुके। तो ए बंदे, इन्ना यौमल फस्ली काना मीकाता, कि बेशक यौमल फसली फैसले का दिन, काना मीकाता एक मुकर्रा वक्त। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछते थे ना लोग, क़यामत कब आएगी, क़यामत कब आएगी? आप कहते हो क़यामत आएगी तो ये होगा, तो फिर ले आओ क़यामत। अल्लाह सुब्हानहू ताला ने फरमाया कि अगर ये दिन मुकर्रर ना होता ना पहले से, तो कब की क़यामत आ चुकी होती। उसका दिन मुकर्रर है, वो अपने मुकर्रा वक्त पर ही उसकी तकदीर लिखी हुई है। क़यामत की भी तकदीर लिखी हुई है कि वो कब होनी है, वो उसी वक्त होगी। कि इन्ना यौमल फसली काना मीकाता, कि बेशक फैसले का दिन, जिस दिन हर इंसान का फैसला हो जाएगा, वो एक मुकर्रर वक्त है। फिर अल्लाह सुब्हानहू ताला फरमाते हैं यौम युनफखु फिस्सूरी फतअतूना अफ़वाजा, कि जिस दिन सूर फूका जाएगा ना ये बंदे, तो फिर तुम आओगे सब फौज दर फौज, तुम वहां पे पहुंच जाओगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि जनाब इसराफील अलैहिस्सलाम जो है ना, इसराफील अलैहिस्सलाम अपने मुंह पे सूर डाले हुए
کان اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم پر لگائے ہوئے، آنکھیں جھکائے، اپنی گردن جھکائے ہوئے، جس دن سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو پیدا کیا ہے نا، وہ اسی حالت پہ کھڑے ہیں کہ کب میرے رب کا حکم آئے گا اور کب میں سور پھونکوں گا، اور جس وقت اللہ کا حکم آ گیا سور پھونکا جائے گا، اس دن قیامت آ جائے گی۔ مسلم میں ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو قیامت کا دن ہے نا وہ جمعے کے دن ہوگا، اور لوگ اپنے کاموں میں مصروف ہوں گے، وہ ان کو پتہ بھی نہیں ہوگا کہ کس ایک دم سے ایسا ہوگا کہ ایک آواز آئے گی، اور وہ اس کو بتایا بھی کہ اچانک مشرق اور مغرب کے تمام لوگ ایک آواز سنیں گے جو آہستہ آہستہ اونچی ہونا شروع ہو جائے گی۔ جب یہ سور کی آواز بجلی کی کڑک کی طرح شدت اختیار کر لے گی، آپ سوچیں بجلی کڑکتی ہے جب تو ہم کس طرح سے ڈر جاتے ہیں نا، آپ سوچیں کہ وہ تو ایک کڑک کی آواز آتی ہے، اور جب یہ اتنی تیز آواز ہو جائے گی کہ کڑک کی طرح ہر طرف سے، کیونکہ پوری دنیا کلیپس کرے گی، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس وقت کیا ہوگا، تو لوگ اس آواز کے خوف سے مرنا شروع ہو جائیں گے، پوری زمین میں زلزلہ آ جائے گا، پہاڑ غبار بن کر اڑ جائیں گے، سمندروں میں آگ بھڑک اٹھے گی، آسمان پھٹ جائے گا، سورج چاند ستارے بے نور ہو جائیں گے، ہر چیز فنا ہو جائے گی، بس ایک اللہ کی ذات باقی رہے گی، بس ایک اللہ کی ذات باقی رہے گی۔ کل من علیہا فان، ہر چیز فنا ہو جائے گی، وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، صرف ایک اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات باقی رہے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جب بھی تم اللہ سے دعا کرو نا تو ذوالجلال والاکرام اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اس نام سے پکارو گے تو دعا قبول بھی ہوتی ہے۔ اب دیکھیں پھر اس کے بعد آج میں تھوڑا سا نقشہ آج آپ کے سامنے رکھوں گی نا، تو جیسے جیسے انشاءاللہ ہم آگے جاتے جائیں گے تو ہم اینڈ تک انشاءاللہ اس پوری چیز کو دیکھیں گے۔ اچھا جی، اب یہاں تک یہ تھا کہ اب قیامت کا پہلا یہ سور کی بات ہو رہی ہے، فرسٹ سور جب پھونکا جائے گا تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ اعلان فرمائیں گے کہ دنیا میں جبار جو لوگ بنتے تھے وہ کہاں ہیں، آج کے روز بادشاہی کس کی ہے۔ اب پھر طویل سناٹے کے بعد کتنی دیر تک ایک سناٹا ہوگا، اور اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ خود جواب دیں گے للہ الواحد القہار، کہ آج کے دن بادشاہی جو ہے وہ صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہے۔ اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ جب چاہیں گے نئے سرے سے آسمان زمین اور فرشتے پیدا کریں گے، کیونکہ دوبارہ سے جب آسمان بنے گا نا تو تبھی ہم پڑھتے ہیں نا وہ فوتحہ فی السماء فکانت ابوابا، کہ وہ جو آسمان ہے نا وہ دروازے بن جائے گا۔ تو یہ اس وقت سیکنڈ سور کی دفعہ ایسا ہوگا کہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ دوبارہ سے بنائیں گے، کیونکہ فرشتے اور جبرائیل امین فرشتے جو ہے نا وہ صف صف آسمان سے نیچے اتریں گے، اور پورے آگے جب میدان محشر میں ہوں گے تو یہ اتریں گے۔ آپ ذرا امیجن کریں، یہ کہانی کی طرح نہ سنیں، آپ یہ سوچیں کہ ہم اپنے جسم اپنی باڈی کے ساتھ وہاں پہ کھڑے ہیں اور یہ قیامت کا دن ہے، ہم ان ساری چیزوں سے گزر رہے ہیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے کہ پھر کیا ہوگا کہ رسول اللہ نے ایکسپلین کیا کہ آسمان زمین اور فرشتوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ واپس پیدا کریں گے۔ نئی زمین جو ہوگی نا اس میں کوئی عمارت، کوئی سبزہ، کوئی سمندر نہیں ہوگا، ایک چٹیل بالکل ہموار میدان ہوگا جو اللہ کے نور سے خوب روشن ہوگا۔ انسان کو دوبارہ پیدا کیا جائے گا اور آسمان سے ایک بارش ہوگی، اور ہر انسان کی ریڑھ کی ہڈی جو ہے نا اس کا ایک مورا ہوتا ہے جو بچے گا، مطلب کتنی بھی سالوں انسان قبر میں ہے، سمندر میں غائب ہو گیا، زلزلے میں چلا گیا کسی طرح سے بھی، تو وہ اس مورے سے کہتے ہیں ریڑھ کی ہڈی کے اس مورے سے اس کا ڈھانچہ تیار ہوگا اور جس پر گوشت پوش چڑھایا جائے گا۔ اس کے بعد جناب اسرافیل کو دوبارہ سور پھونکنے کا حکم دیا جائے گا، یہ دوسرا سور ہے، ٹھیک ہے۔ تمام انسان ننگے بدن بے ختنہ اٹھ کھڑے ہوں گے جس طرح وہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے تھے۔ تمام لوگ جو ہے نا وہ قبروں سے پھر اس وقت، تو جب بھی قیامت آئے گی فار ایگزامپل ہم قبروں میں ہیں تو اس طرح سے پھر سیکنڈ سور جب پہلا سور جو تھا نا جو زندہ تھے ان کے بارے میں ہے کہ کیا کیا کس مراحل سے گزریں گے، سیکنڈ سور کے بعد جو قبروں میں لوگ ہوں گے نا وہ اٹھ کھڑے ہوں گے۔ تو یہی وہ بات تھی جس پہ حضرت عائشہ نے پوچھا تھا رسول اللہ سے کہ جب وہ قبروں سے ننگے بدن کھڑے ہوں گے نکلیں گے تو کیا
हमें हया नहीं आएगी एक दूसरे को देखे। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि आयशा उस वक्त वहशत का वो आलम होगा कि किसी को परवाह भी नहीं होगी कि कौन किस हालत में है। और अब आगे देखिए कि सूरत अल नाम में भी तो हमने पढ़ा था ना कि वलकद जितुमूना फरादा, कि बेशक तुम फर्दन फर्दन हमारे पास आओगे, कमा खलकनाकुम अव्वला मरा, जिस तरह से हमने पहली दफा तुम्हें पैदा किया था इसी तरह से तुम फर्दन फर्दन अल्लाह सुब्हानहू तआला के पास लाए जाओगे। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फिर सबसे पहले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी कब्र मुबारक से उठेंगे, उसके बाद आदम अलैहिस्सलाम और फिर उसी तरह से तमाम अंबिया, और फिर शोहदा, फिर सालिहीन और फिर अहले ईमान अपनी कब्रों से उठेंगे। अच्छा, जो सबसे डरने वाली बात है ना, जो कब्रों से हर इंसान अपने अमाल के हिसाब से उठेगा। अल्लाहु अकबर, क्या मतलब है इसका? कि कहते हैं कि जो कोई अंधा उठेगा, कोई बहरा उठेगा, कोई लंगड़ा उठेगा, कोई सर के बाल उठेगा और कोई चूंटी की तरह उठेगा कि लोग उसको रोनते हुए गुजरेंगे, जो दुनिया में तकब्बर करता है। जैसे अमाल होंगे ना दुनिया में, उसी तरह से वो अपनी कब्रों से उठेगा। जैसे ही वो कब्रों से उठेगा तो हर इंसान के साथ 2 फरिश्ते मुकर्रर होंगे जो उनको घसीटते हुए मैदान हशर में लेके आएंगे। लेकिन आप देखिए जो मुत्तकी लोग हैं ना, फिर आगे जाके उनका पढ़ेंगे अल्हम्दुलिल्लाह कि उनके लिए तो इतनी खूबसूरत टाइम होगा कि उनको किस तरह से वो सीधा जन्नतों में बैठे होंगे जाके, और किस तरह से उनके लिए आसानियां होंगी। और फिर कहते हैं कि जब सब लोग मैदान हशर में पहुंच जाएंगे ना, तो फिर वहां पे ऐलान होगा, वमतजुल यौमा अय्युहल मुजरिमून, ए मुजरिमों आज के दिन तुम नेक लोगों से अलग हो जाओ, नेक लोगों से अलग हो जाओ। ये ऐलान किया जाएगा मैदान महशर में, और उस दिन सब लोग अलग अलग ग्रोहों में तकसीम हो जाएंगे, और जो नेक होंगे वो नेक के साथ, जो बद होंगे बद के साथ, जो रहम दिल होंगे ना वो रहम दिल के साथ, जो बेरोजगार होंगे वो बेरोजगारों के साथ, जो बेनमाजी होंगे वो बेनमाजियों के साथ, और इसी तरह से जो झूठ बोलने वाले होंगे वो उनके साथ, सबकी एक एक ग्रोह बन जाएंगे और अल्लाह सुब्हानहू तआला के सामने हाजिर होंगे। ये होगा उस दिन। इसके बाद का नक्शा इंशाल्लाह अगली आयात में जब आएगा तो वहां पे मैं आपको सुनाऊंगी। अब आगे देखिए कि अभी मैंने आपको बता दिया ना, वो फुतिहतिस समाउ फकानत अबवाबा, कि आसमान जो है ना वो दरवाजे दरवाजे हो जाएगा, वसुय्यिरातिल जिबालु फकानत सराबा, और चलाए जाएंगे पहाड़ और वो हो जाएंगे सराब, मतलब बिल्कुल रुई के गालों की तरह। हमने पढ़ा ना कि उड़ जाएंगे और इस तरह से होगा। अल्लाह अकबर। फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, इन्ना जहन्नम कानत मिरसादा, कि जहन्नम जो है ना वो मैदान हशर में लाई जाएगी। जहन्नम जो है ना वो भी अल्लाह की मखलूक है, और 70,000 फरिश्ते उसकी चेन, उसको लगाम लगाए होंगे उस तरह से लेके, क्योंकि दोज़ख जो है ना वो चिंगाड़ी होगी, चीख रही होगी, और इतना शोर होगा, इतना खौफ होगा कि उसको देख के कहते हैं नबी भी सल्लम 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 कहना शुरू हो जाएंगे। सारे लोग इतना खौफजदा होंगे, और 70,000 फरिश्ते उस दोज़ख को ला रहे होंगे चेनों के साथ, और हर चेन पर 70,000 फरिश्ते हों। अल्लाह अकबर। तो मिरसाद पता है किसको कहते हैं? घात में होती है। जैसे अब फॉर एग्जांपल आपने डॉक्यूमेंट्री अगर कभी देखी है कि कोई छुप के जैसे बैठे होते हैं ना, कि यहाँ से कोई चीता गुजरे या कुछ, जिसको भी मारना है फॉर एग्जांपल शिकार के लिए जाते हैं तो पीछे से उसको वार करते हैं और इसको पकड़ते हैं। तो उसी तरह से जहन्नम जो है ना, अल्लाह सुब्हानहू तआला बता रहे हैं कि वो मिरसाद, वो घाट में बैठी होगी कि किस तरह से मैं पकड़ूं इनको किसी तरह से। इतनी वो भूखी होगी और वो चंगाड़ी होगी, और अल्लाह सुब्हानहू तआला उसको इजाजत देंगे कि फिर वो जिस चीज को, जो गुनाहगार होगा वो चुन चुन के उठाएगी वहां से। अल्लाह अकबर। ये एक मरहला नहीं है, आप देखिएगा कि किस तरह से हर एक बंदे को, हर एक इंसान को पुल सिरात से भी गुजरना हो। पुल सिरात दोज़ख के, ये जहन्नम हम पढ़ रहे हैं ना, इसके ऊपर कहते बाल से बारीक पुल सिरात होगी जिसके ऊपर से गुजरना होगा हमें सबको वहां से, और हर कोई अपने अमाल के हिसाब से उसके नूर से गुजरेगा। जो नेक होगा किसी के पास कितनी इतना बड़ा पहाड़ जितना नूर होगा, किसी के पास इतना नूर होगा जैसे वो घोड़ा तेजी के साथ गुजरता है उस तरह से होगा, और किसी के पास बस इतना सा नूर होगा कि उसके पांव के अंगूठे के ऊपर बस इतनी सी एक रोशनी होगी। जो पीछे लोग होंगे, जो खुदा न खास्ता जो गुनाहगार होंगे,
वो कहेंगे कि प्लीज मुझे हेल्प कर दो, या मुझे अपने नूर से थोड़ा सा नूर दे दो, मैं चलना है। तो उस वक्त ये आलम होगा कि कोई किसी का साथ नहीं देगा। ये सब बातें हक है, ये सब बातें सच्ची कहानियां नहीं है। हमारे इसी तरह से, जिस तरह से हम हैं ना, इसी जिस्म के साथ हमने ये सारा कुछ वहां पे देखना है। और आज हम इतने किस्मत वाले हैं, हम इतने नसीब वाले हैं कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमें ये मौका दिया है कि हम इस दुनिया में रहते हुए कुरान हमारी जिंदगी में खुला, और हम ये जान लें कि मेरा रब हर रात को पुकारता है, हर रात को इंतजार करता है। हम तौबा कर लेंगे, अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें माफ कर देंगे। हम नेक काम करेंगे, जन्नत में 100 दर्जे हैं, अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें कहीं ना कहीं तो पहुंचा देंगे ना इंशाअल्लाह ताला। तो देखिए अल्लाह सुब्हानहू तआला ने, अब कहते हैं ना गायब है, कल को पता चलेगा, हमें क्या पता है क्या होगा, पता है। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने बैना बयान कर दिया कि आखिरत में क्या होगा। तो अब हम ही ना समझने की कोशिश करें तो फिर क्या होगा। फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि जहन्नम, इन्ना जहन्नम कानत मिरसादा, कि जहन्नम जो है वो घात में है, लित्तागीन माबा। अल्लाह अकबर, ये किसका ठिकाना होगा? जो तागीन है ना, जो सरकश लोग हैं, जो दुनिया में गुनाहगार लोग थे, उनका वो ठिकाना होगा। लाबिसीना फीहा अहकाबा, लाबिसीना फीहा अहकाबा, बहुत डर वाली बात है। मुद्दतों वो उसमें पड़े रहेंगे, उस दोज़ख के अंदर, उस जहन्नम के अंदर लोग मुद्दतों पड़े रहेंगे। अहकाब कहते हैं, अल्लाह अकबर, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है कि जिसने जानबूझ के एक सजदा, जानबूझ के एक सजदा छोड़ा ना, अब देखिए एक रकत में हम 2 सजदे करते हैं ना, जानबूझ के एक सजदा छोड़ा, वो 80 होकबा जन्नत में रहेगा। और एक होकबा 80 साल का है, एक होकबा 80 साल का, और 80 होकबा वो दोज़ख में उसकी सजा भुगतेगा जिसने जानबूझ के एक सजदा छोड़ा होगा। अल्लाह अकबर। अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें माफ करे और हमें समझ अता करे। फिर वही बात है कि जो गुनाह हो गए, जो गलतियां हो गई, आज पता चल गया, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमें तौफीक अता कर दी कि हम अल्लाह से माफ़ी मांग लें। इंशाअल्लाह अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें माफ़ कर देंगे और आगे अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें उस पर जमा देंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं आगे, ला यज़ूक़ूना फ़ीहा बरदन वला शराबा। वो दोज़ख में जो लोग होंगे ना, नहीं वो चखेंगे भी नहीं कोई भी ठंड या फिर कोई पीने का पानी। वो हमने एक और सूरा में पढ़ा था ना, नहीं मेरा ख्याल आगे आएगा, कि वो दोज़खी कहेंगे जन्नती को, वहां पे देख भी रहे होंगे, वो उनको कहेंगे कि कुछ खाना हमें दे दो, तो वो कहेंगे कि आज हम तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकते। कुछ पानी हम पे डाल दो, वो कहेंगे आज हम तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं कर सकते। अल्लाह सुब्हानहू तआला जन्नत में जब लोग होंगे ना, तो बुरे लोगों के लिए दिल से वो गम ही उठा देंगे, वो दर्द उठा देंगे। जन्नतियों के साथ तो अल्लाह सुब्हानहू तआला का मामला होगा, जब आएगा तो मैं आपको इंशाल्लाह बयान करूंगी। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि कोई ठंड नहीं होगी और कोई पीने की चीज वहां पे नहीं होगी। हाँ होगी, क्या होगी? इल्ला हमीमा व गस्साका, सवाए इसके के खौलता हुआ पानी और पीने को पीप दी जाएगी। अल्लाह, जो हमारे जख्मों से, अल्लाह अकबर, जो गंध निकलता है ना, पीप निकलती है कि हम हाथ भी नहीं लगाते, और लग भी जाए हाथ तो 100 दफा हाथ धोएंगे अपने। अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमा रहे हैं कि जो दोज़ख में लोग होंगे उनको पीने के लिए खौलता हुआ पानी और उनको बहती हुई पीप पीने को मिलेगी। और फिर क्यों मिलेगी? जज़ाअन विफाका, पूरा पूरा बदला है। अल्लाह जुल्म नहीं कर रहे। अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं मैं जुल्म नहीं कर रहा हूँ, उनको जो उन्होंने दुनिया में अमल किए थे ना, उसका पूरा पूरा बदला उनको वहां पे मिल रहा है। अल्लाह सुब्हानहू तआला अदल करेंगे वहां पे। अल्लाहु अकबर। रब्बना ला तजअलना मिनहुम, आमीन सुम्मा आमीन। फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं इन्नहुम कानू ला यरजूना हिसाबा। ये क्यों उनके साथ हो, उनको पूरा पूरा बदला क्यों मिल रहा है? क्योंकि इन्नहुम कानू ला यरजूना हिसाबा, वो कोई, उनको उम्मीद ही कोई नहीं थी कि वो आखिरत होनी है, कोई नहीं होनी आखिरत। क्या डराते रहते हो आखिरत में? अल्लाह सुब्हानहू तआला ने सबको माफ कर देना है, तुम करते रहो जो भी करना है दुनिया में।
किसी को आपने सुना कि वो डर के मारे उसको आखिरत की जब बात करते हैं, हम तो आखिरत की बात भी इतने आराम से कर जाते हैं। असल सालिफीन जो थे उनके बारे में आज हम पढ़ेंगे कि वो क़यामत के बारे में जब होता था तो किस तरह से उनको क्या उनका रवैया होता था। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं वजह ये थी कि उनको उम्मीद ही कोई नहीं थी कि आखिरत होनी है, होगी तो देखी जाएगी, और वैसे ही अल्लाह तो वैसे ही रहमान रहीम है, उसे वैसे ही माफ कर देना, तुम करते जो भी करना। वकज़्ज़बू बिआयातिना किज़्ज़ाबा, देखिए कितना जोर है, वकज़्ज़बू, और उन्होंने झुटलाया, बिआयातिना, हमारी आयात को, किज़्ज़ाबा, किज़्ज़ाबा इतना जोर है इसमें कि झुटला ही दिया उन्होंने। मतलब जितना वो कर सकते थे ना, कुछ नहीं होना, कुछ नहीं होना। दुनिया में मिल जाता है सारों को, आखिरत में क्या होना है। कज़्ज़बू बिआयातिना किज़्ज़ाबा, और उन्होंने झुटलाया हमारी आयात को, बहुत झुटलाना। वकुल्ला शैइन अहसैनाहु किताबा, ए मेरे बंदे, वह हर शैइन, देखिए नकरा है, हर चीज के बारे में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया कि हर शे अहसैनाहु, हमने उसको आसन शुमार कर रखा, गिन गिन के शुमार कर रखा है, किताबा, एक किताब में। किरामन कातिबीन बैठे हुए हैं ना, हम कोई लफ्ज नहीं अदा करते। कुरान में ही अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया तुम लफ्ज नहीं अदा करते हो तो वो झपटते हैं पकड़ने के लिए कि इसको हम लिखें। और फिर उसके बाद आप गवाहियां तो देखें, अल्लाह की हर नेमत क़यामत के दिन हमारे हक में या हमारे अगेंस्ट गवाही देगी। और क्या गवाही देगी कि जिसका हक था, जो नेमत जिस वजह से दी थी, देखना जिस वजह से दिया था, हमने उसके अगेंस्ट देखा। अब लोग कहते हैं जी ड्रामा देखने में क्या बुराई, बड़ा सबकआमूज़ ड्रामा था, मैं भी मानती हूँ, बड़े साल मैंने भी देखा है, कसम से मैं, अल्लाह अकबर, अल्लाह सुब्हानहू तआला माफ करे, बहुत सी चीजें हो जाती हैं। हम फोन उठाते हैं तो कोई चीज ऐसे देखने शुरू हो जाते हैं तो उंगलियां यूं चलना शुरू हो जाती हैं, फिर आंखें बंद करके बंदा सोचता है, क्योंकि जब पता है अवेयरनेस आ जाती है, जब आप सोच लेते हैं ना। अब मैं आसान तरीका आपको बताती हूँ, एवरी डे ना एक नेमत पकड़ ले, आज मैंने इस नेमत की प्रैक्टिस करनी है, मैंने इस नेमत से अल्लाह सुब्हानहू तआला की कोई हुक्म की खिलाफवर्जी नहीं करनी, जिस मकसद से अल्लाह ने दिया है वही मैं यूज करूंगी। तो ऐसा एक एक चीज उसी तरह, इवन दिल, एक दिन आज मेरे दिल से ना, बस मैंने अपने दिल में वही चीज सोचनी है, जिसकी अल्लाह सुब्हानहू तआला ने मुझे इजाजत दी, और कोई चीज नहीं सोचनी। आज मैंने अपनी जुबान से कोई गलत बात नहीं कहनी। आज मैंने पार्टी में जाने से पहले तो 110% अपनी जुबान की कसम खा के जाया करे कि मैंने अल्लाह की ये जो नेमत मुझे दी है ना, आज मैंने उसका हक अदा करना है। कोई चीज मैंने जुबान से ऐसी नहीं बोलनी है जो मेरे अल्लाह को पसंद नहीं। कोई एक हदीस याद कर जाए और जाके वो बहाने से इधर उधर की बात करके, पता है मैंने ये सुना था, ऐसे ही होता है ना। तो तुमने पता है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके बारे में ये फरमाया था, हक अदा हो जाएगा। और फिर सबसे बड़ी बात है, जब आप प्रैक्टिस घर से सोच के जाएंगे ना, तो कोई ऐसी बात आप निकाल लेंगे बिनी जुबान से। तो इंशाअल्लाह अल्लाह सुब्हानहू तआला तो मौके देते हैं ना। अब अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया गिन गिन के एक एक चीज है बंदे, वकुल्ला शैइन अहसैनाहु किताबा, हमने इस किताब में एक एक चीज लिखी हुई है, वो सब अभी आएगा। आगे देखते हैं कि फरिश्ते जब हमें हमारा नामा माल पकड़ाएंगे ना, तो जिनका दाएं हाथ में होगा तो खुशी से अपने घर वालों की तरफ लौटेंगे कि हम पास हो गए। और जिसका नामा माल ठीक नहीं होगा ना, वो यूं अपना हाथ पीछे करेगा और मारेंगे फरिश्ते के, पकड़ो आज तुम ही काफी हो, खुद से पढ़ो तुम्हारे नामा माल में तुम्हारा क्या लिखा हुआ है। हमें पता भी होता है ऑनेस्टली, फिर भी कभी ऐसी चीज हो जाती है। अल्लाह पर अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं फज़ूक़ू फ़लन नज़ीदकुम इल्ला अज़ाबा। कुरान पाक की सबसे ज्यादा खौफनाक आया मुझे ये लगती है, जैसे हमने ये पढ़ा था ना, ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, ए लोगों अल्लाह की रहमत से कभी मायूस ना होना। वो प्यारी तरीन आया थी, बहुत सुकून वाली, और उतनी ही खौफनाक मुझे ये बात लगती है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं फज़ूक़ू, तो चखो, फलन नज़ीदकुम, के हरगिज नहीं ज्यादा करेंगे हम, इल्ला अज़ाबा, सवाए अजाब, कि अजाब तुम्हारा। बंदा सोचते ना, अच्छा चलो फिर
इस बात का चलो ये सजा मिलेगी तो फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला निकाल के ले जाएंगे, हर एक को तो एक दिन निकाल ही लेना ना, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने ये हो जाएगा, कुछ नहीं होना। देखिए अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं वहां पे कोई चीज ज्यादा नहीं होगी सवाए अजाब पे अजाब, अजाब पे हर रोज हर टाइम एक अजाब से निकलेंगे तो दूसरी तरह का अजाब, कभी ठंड का अजाब तो कभी गर्मी का अजाब तो कभी आग का अजाब तो कभी किसी चीज का अजाब। अल्लाह सुब्हानहू तआला फज़ूकू फलन नज़ीदकुम इल्ला अज़ाबा, अल्लाहु अकबर, रब्बना ला तजअलना मिनहुम। अब देखिए कई दफा पता है हमें पता होता है ना, जैसे हम किसी का अगर कहेंगे फॉर एग्जाम्पल अभी बड़ी मैं जिसकी बात मेरे ज़हन में है, जो मैं आपको इसलिए एक्सप्लेन नाम तो डेफिनेटली मैं नहीं लूंगी, बड़ी अच्छी मतलब वेरी नाइस लेडी, मैं उनसे बात कर रही थी तो मैं उनको बता रही थी, उन्होंने लैशेस जो परमानेंट नहीं आजकल लगाते हैं कि 3 हफ्ते में वो खुद से फिर निकल जाती हैं या फिर उनको निकाल देते हैं, एक तो वो होती है ना जो स्ट्रिप लगाते हैं, एक वो जो अब लगा देते हैं। तो ऐसी बात हो रही थी तो मैंने कहा आपको पता है ना कि नमाज नहीं होगी क्योंकि नकली बाल लगाने से रसूल अल्लाह ने मना फरमाया था, तो नमाज भी नहीं है। तो शी सेड हाय तुमने ये क्या बता दिया, लेकिन चलो 2 हफ्ते में 3 हफ्ते में तो अब गिर ही जाएंगी। वो नमाज पढ़ती हैं और वो बड़ी अच्छी सी, मतलब ऐसा नहीं है कि वो उनको परवाह नहीं है कुछ भी। मैं आपको एटीट्यूड अपने बता रही हूँ, हमारे सबके भी ऐसे ही होते हैं कि क्या चीज ऐसी है जो हमें रोक देती है कि मतलब एक इतनी सी चीज पे पता भी है कि रसूल अल्लाह ने मना किया, बाल नकली लगाने से मना किया हुआ है, लैशेस लगाने से मना किया हुआ है, फिर भी हम आराम से लगा लेते हैं और कहते हैं कुछ नहीं होना, बस इतनी सी बात पे तो खैर है। और वो कोई ऐसी नहीं थी कि बड़ी मतलब ऐसी, वो क्या कहना चाहिए कि नाफरमान सी जैसे होती हैं, ऐसी भी नहीं थी। तो अल्लाह माफ करे, अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें हिम्मत भी दे, अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें, पता है जब इंटेंसिटी समझ आ जाती है ना किसी चीज की तो फिर आसानी होती है अमल करने में। फिर बंदा छोटी छोटी चीजों को इग्नोर भी कर देता है कि नहीं यार मुझे क्या जरूरत है ये करने की, इसके बगैर भी तो मैं ठीक ठाक रह रही हूँ ना। वही बात है ना कि फितना दुनिया में होता तो देखा देखी एक दूसरे का कि हाय इतनी प्यारी लग रही है तो मैं भी ऐसे कर लूँ, वो इतनी प्यारी लग रही है तो कोई बात नहीं, और उसमें अगर गुनाह वाली चीज है तो चलो कोई बात नहीं, इतनी सी तो बात कर रही हूँ। अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें सबको तौफीक अता करे। कई दफ़ा देखिए हम नमाज पढ़ रहे होते हैं, हमारी इतनी बारीक दुपट्टे होते हैं आजकल, जैसे शिफॉन के हैं या फिर ऑर्गेन्जा के दुपट्टे होते हैं, तो वो कस कस के लिए होता है लेकिन मतलब बाल सारे नजर आ रहे होते हैं। हमारे पैंट्स जो हमने पजामे पहने होते हैं वो हमारे टखनों से भी ऊपर होते हैं। मतलब ऐसा होता है नमाज पढ़ रहे हैं अच्छी, मतलब ऐसा मैं नहीं बात कर रही हूँ, लेकिन छोटी छोटी चीजें ऐसी वाली हैं कि पता भी होता है लेकिन फिर हम इग्नोर कर रहे होते हैं कि कोई बात नहीं, चलो इतनी सी तो खैर है, पार्टी में आए हुए तो कर लेते हैं। अल्लाह अकबर। अच्छा जी, अब आगे अब सुकून वाली चीज आ रही है ना आगे। आया नंबर 31 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं इन्ना लिल मुत्तकीना मफाजा, कि अब बता कि जो गलत लोग हैं जो अल्लाह के नाफरमान हैं उनके साथ क्या क्या होगा। तो फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि जो मुत्तकी है ना वो उनके लिए बड़ी कामयाबियां होंगी। अब देखें यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इन्ना लिल मुस्लिमीना मफाजा नहीं कहा, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने मुत्तकीन की बात कही है। मैं आपको अक्सर ये बात कहती हूँ ना कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने ये नहीं कहा कि मुसलमान जन्नत में जाएंगे, ये वो, जहां पे देखो ईमान वाले मोमिन की बात है और यहाँ पे मुत्तकी की बात है। मुत्तकी कौन लोग हो? जो अल्लाह सुब्हानहू तआला, जो कहते हैं ना कि 2 चीजों के दरमियान, एक उम्मीद और खौफ के दरमियान की जो हालत होती है ना वो होती है मुत्तकी की। कभी उसको उम्मीद होती है कि इंशाल्लाह अल्लाह सुब्हानहू तआला मुझे माफ कर देगी और मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ। कभी खौफ आता है कि हाय मैंने जो नेकी की है पता नहीं ये कबूल होगी कि नहीं होगी। ये दोनों के दरमियानी हालत जो होती है ना वो मुत्तकी की होती है। और फिर वो हदीस याद है ना कि गुजरने हजरत उमर ने पूछा था एक सहाबी से, तो उन्होंने कहा था कि उमर क्या तुम कभी किसी ऐसी राहदारी पे चले हो जिसके दोनों तरफ कांटेदार झाड़ियां होंगी, तो तुम कैसे चलोगे अपने आप को संभाल संभाल के? तो दुनिया में ऐसे चलो कि अपने आप को संभाल संभाल के कि तुम इतने कीमती हो, तुम इतने कीमती हो, तुम तो जन्नत के रहने वाले लोग हो। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने तुम्हें उसके लिए पैदा किया है। तो यहाँ पे अगर कोई भी ऐसी चीज दुनिया की नजर आती है अपने आप को समेट लो। अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते इन्ना लिल मुत्तकीना मफाजा, कि बेशक जो मुत्तकी लोग हैं ना वो तो बड़ी कामयाबियों में होंगे। हदाइका व अनाबा, उनके लिए वहां पे बागात होंगे और अंगूर होंगे।
देखिए सूरह सजदा में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया था ना, फला तअलमू नफ्सुम मा उख्फिय लहुम मिन कुर्रति आयुन जज़ाअम बिमा कानू यामल। कोई इंसान, कोई नफ्स ये नहीं जानता कि मेरे रब ने, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया कि उसके रब ने उसके लिए क्या छुपा छुपा के वहां पे नेमतें रखी हैं, और क्यों रखी हैं, जज़ाअम बिमा कानू यामलून, कि जो वो अमल करते थे ना दुनिया में, उसकी वजह से उनको वहां पे दुनिया में कई जगह दिल ऐसा हो, हाय मैं ये कर लेती, हाय मैं ये कर लेती। वैसे तो वल्लाही, मैं वल्लाह इसलिए कह रही हूँ कि आप करके देख लीजिएगा। द मोमेंट आप पक्के हो जाते हो ना कि नहीं जी मैंने तो ये करना ही नहीं, मेरे रब का जब हुक्म भी कोई नहीं तो मुझे करना कोई नहीं, तो अल्लाह सुब्हानहू ताला इतनी सुकून दे देते हैं कि वो चीज से लज्जत ही उठा लेते हैं। वो अच्छी ही नहीं लगती है, मोहब्बत भी उठा लेते हैं, लज्जत भी उठा लेते हैं, सब कुछ उठा लेते हैं। लेकिन जब अब हम ऐसे वाले होते हैं ना कि हाय करें कि ना करें, उस वक्त ये पेन अभी हो रही होती है, लेकिन जब पक्के हो जाते हैं तो उठा लेते हैं। तो अल्लाह सुब्हानहू ताला फिर दुनिया में भी देते और आखिरत में भी। अल्लाह सुब्हानहू ताला ने फरमाया तो दुनिया में तो तुम्हें मिलेगा, लेकिन आखिरत में जो छुपा के अल्लाह सुब्हानहू ताला ने जो नेमतें तुम्हारे लिए रखी हैं तुम सोच भी नहीं सकते हो बंदे। और वो वकवाइबा अतराबा, और वहां पे हम उम्र औरतें, उनको बीवियां जो मिलेंगी उनकी हम उम्र होंगी। ये औरत की खूबसूरती की बात है। तो अब यहाँ पे देखिए अतराबा जो था ना, हमारे जमानों में जब रिश्ता होता था तो यूजुअली होता था कि बीवी जो है वो काफी साल छोटी होती थी हस्बैंड से, इवन 10 साल का भी फर्क होता था तो बिग डील नहीं लगती थी। लेकिन देखिए जन्नत में हम उम्र होंगे हस्बैंड एंड वाइफ। आजकल के जमाने में बल्कि मैं ये देखती हूँ, मेरे अपने बच्चे जैसे हैं तो उनको अपनी एज ग्रुप की ही बच्चियां अच्छी लगती हैं, क्योंकि क्लास में भी होती हैं या मिलने वाले भी जो होते हैं, तो दे प्रेफर कि हमारी जो बीवी हो या लड़की को होता है हस्बैंड हो वो हम उम्र हो। तो ये जन्नत की एक खूबी भी है। आगे अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं वह संदिहा का, और वहां पे जाम होंगे छलकते हुए, ला यस्माउना फीहा लगवन वला किज़ाबा, कि ना वहां पे कोई लग बात सुनेंगे और ना ही वहां पे कोई झूठ होगा। अब देखिए झूठ कितनी आराम से लगता है ना बात कि झूठ वाली बात है, तो ये जन्नत की खूबी है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा था सहाबा ने कि क्या मोमिन जो है, क्या मुसलमान जो है, क्या वो मतलब झूठा हो सकता, सॉरी बुज़दिल हो सकता है? तो रसूलुल्लाह ने फरमाया कि हाँ हो सकता है। ये जंग उहद का वाकया था। हो सकता है वो बुज़दिल हो सकता है, लेकिन मोमिन जो है वो कभी झूठा नहीं हो सकता। तो अल्लाह सुब्हानहू ताला ने वो यहाँ पे बयान किया कि कोई लग बात, देखिए कभी ऐसा होता है ना कि हम कोशिश करते हैं कि हमने कोई लग बात नहीं कहनी, लेकिन सुन कान में पड़ जाती है, किसी के पास बैठे कोई चुगली लगा रहा है या कोई ऐसी बात कर रहे तो सुन लेता है, मतलब कान में आ जाती है। वहां पे कोई ऐसी लग बात नहीं होगी जो दिल को तोड़ने वाली हो, परेशान करने वाली हो, और ना ही कोई झूठ होगा। जज़ाअम मिर रब्बिका अताअन हिसाबा, के बदला है आपके रब की तरफ से, और ये क्या होगा, ये जो सारा कुछ मिलेगा। अच्छा देखिए पहले जो हमने पढ़ा ना जो दोज़खी के बारे में, तो उसमें क्या था, जज़ाअम विफाका, कि पूरा पूरा बदला अल्लाह सुब्हानहू ताला इनका देंगे। और जो मोमिन है ना, उनके जो मुत्तकी हैं उनके बारे में अल्लाह सुब्हानहू ताला ने अपनी तरफ निस्बत की, जज़ाअम मिर रब्बिका अताअन हिसाबा, कि बेहिसाब अल्लाह सुब्हानहू ताला उनको अता करेंगे। उनके अमाल के हिसाब से उनको अता नहीं हो रहा, अमाल की वजह से ऑफ कोर्स अल्लाह सुब्हानहू ताला वो जन्नत में जाएंगे, उनका हिसाब किताब होगा, लेकिन जहाँ फिर जब उनको अता मिलेगी ना तो वो बेहिसाब मिलेगी। इसी तरह से आप देखें दोज़ख वालों के साथ भी कि जो सारा नक्शा हमने पढ़ा। अब आगे अल्लाह सुब्हानहू ताला फरमाते हैं रब्बी समा, कि वो रब कौन है जो ये सारा कुछ अता कर रहा है, कि रब्बी समावाति वल अर्दी वमा बैनहुमा रहमान ला यमलिकूना मिनहु खिताबा, कि वो रब है ये जो अता कर रहा है, बेहिसाब अता कर रहा है ना। वो रब कौन है, जो आसमान और जमीन का रब है। देखिए हम किसी बड़ी शख्सियत की बात करते हैं ना, बैठे बैठे हमें पता चले कि जी प्रेसिडेंट का कॉल आ गया है कि वो चाह रहे थे कि वो मुलाकात करें। फॉर एग्जाम्पल मुझे कॉल आ रहा है कि जी ट्रम्प आपको मिलना चाह रहा है,